Hello everyone, welcome back. Okay, so in last lecture we were discussing about right to equality, human rights. Okay, so ultimately we have started a new chapter, and today we will continue with our rights. We will discuss rights of Indian citizens. Okay, in that we will discuss the left five rights. Okay, so second right is right to freedom. The Constitution of India provides the citizen of India six types of freedom, which are as under. First, freedom of speech and expression. Second, to assemble peacefully without arms. Third, to form association or unions. Fourth, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, to practice any profession or to carry on any occupation, trade, or business. Okay, so these are the six kinds of freedom which are provided to the citizen of India under right to freedom. ઓકે, તો સૌથી પહેલી જે ફ્રીડમ આપણને મળે છે એ શું છે કે ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ એન્ડ એક્સપ્રેશન. કોઈ પણ સિટીઝન છે એ પોતાની સ્પીચ, પોતાનું એક્સપ્રેશન જેવી રીતના એ લોકોને પોતાની રીતના એક્સપ્રેસ કરવું હોય એ કરી શકે છે. ટુ અસેમ્બલ પીસફુલી વિધાઉટ આર્મ્સ. ઓકે, કોઈ પણ પ્રકારના વેપન્સ વગર એ પીસફુલી છે એને આખા કન્ટ્રીમાં જ્યાં પણ રિસાઇડ કરવું હોય ત્યાં કરી શકે છે. ટુ ફોર્મ એસોસિએશન ઓર યુનિયન્સ. ઓકે, તો અલગ અલગ ગ્રુપ્સ છે એ ફોર્મ છે એ સિટીઝન્સ છે એ કરી શકે છે એઝ પર ધેર કન્વિનિયન્સી ઇન ધી ગ્રુપ. Fourth, to move freely throughout the territory to India. ઓકે, તો આખા જે ઇન્ડિયાની ટેરિટરી છે ત્યાં એ લોકો ફ્રીલી વિધાઉટ એની કાઇન્ડ ઓફ હિન્ડરન્સ છે એ મૂવ કરી શકે છે. ટુ રિસાઇડ એન્ડ સેટલ ઇન એની પાર્ટ ઓફ ધી ટેરિટરી ઓફ ઇન્ડિયા, કે એ ગમે તે જગ્યાએ જઈને સેટલ છે એ થઈ શકે છે. ટુ પ્રેક્ટિસ એની પ્રોફેશન ઓર ટુ કેરી ઓન એની ઓક્યુપેશન, ટ્રેડ ઓર બિઝનેસ. કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રોફેશન છે જે લીગલ છે તે એ પર્ટિક્યુલર માણસ છે એ કરી શકે છે. કોઈ પણ ઓક્યુપેશન છે, ટ્રેડ છે, બિઝનેસ છે જે હકીકતે લોફુલી લીગલ છે, તો એ વસ્તુને સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા છે એ પોતાની મેળે કરી શકે છે. એમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ છે ડિસ્ક્રિમિનેશન એની કરી શકતું નથી. ઓકે, these rights are of utmost importance for the overall development of personality and expression of Indian citizen. For harmonious working of the democracy and a healthy lifestyle, any individual cannot exercise this freedom autonomously or irresponsibly. The state can control and limit this right to freedom if they go against the welfare, peace and security of this society. This has been clearly mentioned in the Constitution. It has been stated in the Constitution how the rights are exercised. ઓકે, તો રાઇટ ટુ ફ્રીડમ છે એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જો કોઈ માણસનું ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ કરવું હોય તો. આપણી કન્ટ્રીની અંદરમાં ડેમોક્રેસી છે અને હકીકતે એ ડેમોક્રેટિક એન્વાયરમેન્ટમાં કામ કરે છે બધે સિટીઝન. ઓકે, તો એની માટે રાઇટ ટુ ફ્રીડમ બહુ જરૂરી છે. કોઈ પણ માણસ છે એ જો એની રાઇટ ટુ ફ્રીડમને એક્સરસાઇઝ કરી શકતું નથી, ઇફ સમવન ઇઝ કંટ્રોલિંગ ઓવર હિઝ રાઇટ ટુ ફ્રીડમ, ઓકે, તો એ માણસ પોતાનું ડેવલપમેન્ટ કરી શકતું નથી. ઓકે, અને જે પણ એને વેલફેર, પીસ અને સોસાયટી પાસેથી મળવું જોઈએ એ એને સરખી રીતના મળી શકતું નથી. અને જો કોઈ માણસને એવી રીતના થાય છે તો એની સામે એ કમ્પ્લેન પણ કરી શકે છે અને અલ્ટિમેટલી છે એને જસ્ટિસ છે આપવામાં આવશે. આવું કોન્સ્ટિટ્યુશનની અંદરમાં લખેલું છે. Indian citizens have been given the freedom of speech and expression. This can be expressed either orally, verbally or through gestures, but that does not provide for exercising this right in unlimited and unrestrained manner. ઓકે, તો સિટીઝન્સ ઓફ ઇન્ડિયા છે એને ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ એન્ડ એક્સપ્રેશન મળેલું છે. એનો મતલબ એમ નથી કે ગમે તે જગ્યાએ જેમ ફાવે તેમ એ પર્ટિક્યુલર રાઇટનો ઉપયોગ છે એ કરી શકે છે. Certain necessary control and limitation have been stated in the Constitution. The state can put required control through law and order for maintaining the unity and integrity of the nation, safety of the state, for the amicable relation with the foreign nation, public management and public peace, comprise and safety, morality, discipline, contempt of court, defamation and provoking violence for crime. Okay, so there are certain type of cases in which ગવર્મેન્ટ છે એ તમારી પાસેથી છે એ તમારી ફ્રીડમ ઓફ એક્સપ્રેશન અને જે
ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ છે એ રાઇટ છે તમારી પાસેથી એક્સટ્રેક્ટ છે એ કરી શકે છે જો એ રાઇટનું તમે સરખી રીતના ઇન એ મેનરલી વે તમે યુઝ કરતા નથી તો અલગ અલગ રીઝન્સ તમને આપેલા છે કે ભાઈ ઘણીવાર એવું હોય કે તમારી જે ફ્રીડમ ઓફ સ્પીચ છે, તમારી જે બોલવાની ટેવ છે, તમારા જે ગેસ્ચર્સ છે, પોસ્ચર છે, એનાથી જે ઇન્ડિયાની યુનિટી ઇન્ટિગ્રિટી છે, આપણા જે દેશમાં ચાલતા અલગ અલગ જે રિલેશન છે બીજા ભાઈ દેશ સાથે, તો એને જો એ પ્રોબ્લેમમાં ક્રિએટ કરે છે. ઓકે, સો આવી કન્ડિશનમાં છે એ સ્ટેટ એટલે કે ગવર્મેન્ટ છે તમારી ઉપર કંટ્રોલ છે એ લઈ આવી શકે છે. The purpose behind the freedom of press, through which its ideas and opinions put forth for the public welfare, has not been separately mentioned. It can be included into right to expression. Okay, the freedom of press કરીને એક રાઇટ છે કે જેટલી પણ ન્યૂઝ ચેનલ છે એ લોકો કોઈના પણ કોઈથી ડર્યા વગર અથવા તો કોઈના ઇન્ફ્લુઅન્સમાં ન આવ્યા વગર એ લોકોને કામ કરવાનું હોય છે અને એવું એ લોકોને રાઇટ છે. ઓકે, કોઈ પણ માણસ એ લોકો ઉપર કોઈ ફોર્સફુલી છે એવી રીતના કંઈ વસ્તુ કરી શકતું નથી જેથી કરીને એ લોકો એના અંડરમાં કંટ્રોલ આવીને કામ કરે. સ્ટીલ વી કેન સી સમ ઓફ ધી ન્યૂઝ ચેનલ્સ ઓકે હુ આર પ્રમોટિંગ ધીસ ટાઈપ્સ ઓફ એક્ટિવિટીઝ. ઓકે, બટ આનું એક અલગથી આપણે રાઇટ નથી બનાવેલી રાઇટ ટુ પ્રેસ, અને આપણે રાઇટ ટુ જે એક્સપ્રેશન છે એની અંદરમાં છે અલગથી એક સેક્શન છે આપેલો છે. The latest amendment of 2009 in Constitution of India confers free and compulsory primary education for the children between 6 to 14 years. If a person is not convicted for a crime, then he cannot be sentenced to punishment or more punishment than the one prescribed by the law. Cannot be given the punishment more than once. Okay. તો 14 યર્સના એજના જે 6 to 14 યર્સના એજના એજ ગ્રુપના જે ચિલ્ડ્રન હોય છે એને કમ્પલસરી અને ફ્રી એજ્યુકેશન આપવાનું છે 2009માં નક્કી કરવામાં આવે છે અને એ જ વસ્તુ કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં પણ લખવામાં આવે છે. જો કોઈ માણસ છે એ એક ક્રાઇમમાં કન્વિક્ટેડ નથી, ઓકે, જ્યાર સુધી એ પ્રૂવન ક્રિમિનલ નથી, ઓકે, હજી શંકાસ્પદ વ્યક્તિ છે, તો ત્યાર સુધી એ માણસને તમે પનિશમેન્ટ નથી આપી શકતા. ઓકે, અને કોઈ પણ માણસને તમે એક કરતાં વધારે ટાઈમમાં તમે એક જ વસ્તુના કારણે પનિશમેન્ટ આપી શકતા નથી. ઓકે, નો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેન બી ડિપ્રાઇવ્ડ ઓફ હિઝ લાઈફ એન્ડ લિબર્ટી એક્સેપ્ટ બાય ધી પ્રોસિજર ઓફ લો. કોઈ પણ માણસ છે એની લાઈફ છે એમાં કાંઈ ફેરફાર છે એ બીજા કોઈ માણસના લીધે થવા જોઈએ નહીં. બધા માણસને પોતપોતાની લાઈફને લિબર્ટી જીવવાનો અધિકાર છે ને એ લોકો જીવવા જોઈએ. જો કોર્ટનો ઓર્ડર હશે બાય ધી લો, ઓકે, તો પછી એમાં ચેન્જીસ થઈ શકે છે. No one can be arrested without being told the ground of the arrest. If arrested, the person has the right to defend himself or herself by a lawyer of his or her choice. An arrested person has to be brought before the nearest magistrate within 24 hours. Without the permission, no individual can be kept in custody. As per the Prohibition Act, the person under arrest will not be applicable for the aforesaid matters. ઓકે, સો અહીંયા આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ કોઈ પણ માણસને તમે કોઈ પણ એકે ગ્રાઉન્ડ વગર અરેસ્ટ કરી શકતા નથી. જો કોઈ પોલીસમેન તમને અથવા તો XYZ માણસ તમને અરેસ્ટ કરવા માટે આવે છે તો તમને એ પહેલાં પૂરેપૂરું રીઝન કહેશે અને એ રીઝનની ઉપર જ તમને અરેસ્ટ છે એ કરી શકશે. ઓકે, અને 24 અવર્સની અંદરમાં એને જે નિયરેસ્ટ કોર્ટ હશે ત્યાં રિપ્રેઝન્ટ છે એ કરવાનું રહેશે. એ પોતાની ત્યાં ડિફેન્ડ છે એ કરી શકે છે વિથ ધી હેલ્પ ઓફ હિઝ ઓર હર લોયર. ઓકે, અને એના પછી જે સ્ટેપ લેવાશે એ એને જે લો અકોર્ડિંગલી હશે એ એને આગળ સ્વીકારીને કામ કરવાનું રહેશે. ઓકે, તો કોઈ પણ માણસને એમને કસ્ટડીમાં રાખવામાં આવતું નથી. ઓકે, prevention detention. If the state participate any criminal deed or activity from any person, then as a precautionary measure that person can be detained by the state under a Prevention Detention Act. ઓકે, તો સ્ટેટ છે એ કોઈ કવી એક્ટિવિટી છે એને જોવે છે કે આ એક ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી છે. ઓકે, તો એ પર્ટિક્યુલર પર્સનને છે એ ડાયરેક્ટલી ડિટેન કરશે. ઓકે, જેને એમ લાગશે કે ના આ પર્ટિક્યુલર માણસના કારણે આ પ્રોબ્લેમ થાય છે. ઓકે, તો એ પર્ટિક્યુલર માણસને રોકવાના પ્રયત્ન છે એ ગવર્મેન્ટ છે એ કરશે. The purpose of this act is not to punish a convict but to stop him from doing any criminal activity against the state. આનું જે મેન પર્પસ શું છે કે ક્રિમિનલને પકડીને તમે એને પનિશમેન્ટ આપો એવું કાંઈ આપણું રીઝન છે નહીં. આપણું મેન એમ શું છે કે ક્રિમિનલ છે એને પકડો,
બરાબર છે, એને સમજાવો ને આગળ જતાં એ કોઈ સ્ટેટની એક્ટિવિટીમાં ઇન્ટરફરન્સ ન કરે ખોટી રીતના, એવા પ્રયત્ન છે એ થવા જોઈએ. Against state, society or any individual. Under this act, a person can be detained not more than 3 months. આની અંદરમાં માણસ છે 3 મહિના સુધી જ ડિટેન છે મેક્સ ટુ મેક્સ થઈ શકે છે. એનાથી વધારે તમે ગમે એક્ટિવિટીમાંથી ડિટેન કરી શકતા નથી. The detention or order can be cancelled based on the opinion of the judges of the Supreme Court or the member of advisory board. The state can decide them term of the detention. ઓકે, તો જો કોઈ માણસ એવી રીતના પ્રૂવ થઈ જાય છે કે આના કારણે પ્રોબ્લેમ છે એ ક્રિએટ થાય છે, ઓકે, તો એની ઉપર મેક્સ ટુ મેક્સ 3 મંથ્સનું ડિટેન્શન છે એ લાગી શકે છે. પછી એને ઘટાડવું, કેટલા ટર્મનું દેવું ડિસિઝન, એ બધી વસ્તુ છે સ્ટેટના હાથમાં હોય છે અને સુપ્રીમ કોર્ટના જજસ એના હાથમાં હોય છે. જે ટર્મ પિરિયડ એને ઘટાડવું હોય તો એવી રીતના છે એ લોકો ઘટાડી શકે છે ટર્મ પિરિયડ ઓફ ડિટેન્શન. Okay, so we'll now discuss our third right, that is rights against exploitation. The main objective of the Constitution is to see any person does not suffer exploitation at the hands of the other person, and exploitation-free society is established. That is the objective of the Constitution. Through this right, human trafficking, drudgery, slavery, and forced labor are banned. The violation of the right is a punishable offense. Okay, તો મેઇન જે ઓબ્જેક્ટિવ આ રાઇટની પાછળ હતું, રાઇટ ટુ એક્સપ્લોઇટેશન, એ શું હતું કે ભાઈ જે પણ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા છે એ લોકોને કોઈ પણ જગ્યાએથી કોઈ પણ માણસ દ્વારા છે એક્સપ્લોઇટેશનના શિકાર છે એ બનવા જોઈએ નહીં. એ લોકો એક્સપ્લોઇટ છે એ થવા જોઈએ નહીં. એ માટે છે એ ગવર્મેન્ટ છે આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં, ગવર્મેન્ટ નહીં, આપણા કોન્સ્ટિટ્યુશન ફ્રેમર્સ છે એ લોકોએ આપણી આ જે રાઇટ છે સિટીઝન્સને આપેલી છે, જેથી કરીને એ કોઈ પણ એવી કોઈ પણ રીઝનથી એક્સપ્લોઇટ છે એ થાય નહીં. ઓકે, the violation of the right is a punishable offense. Illegal trade of children and women, forced labor or imposed slavery, work without pay, and the old drudgery system has to be ended through this right. To take work from any person without paying them or paying them less than minimum wages, forced or imposed labor is a punishable act. ઓકે, સો અહીંયા આપણને શું કીધું કે ભાઈ ઇલીગલ ટ્રેડ ઓફ ચિલ્ડ્રન્સ, વુમેન, કોઈ પણ માણસને પરાણે છે એ કામ કરાવવું, બરાબર છે, એને નોકર ગુલામ બનાવીને કામ કરાવવું, એની પાસેથી કામ વધારે લેવું અને પૈસા ઓછા દેવું, બરાબર છે. તો આ બધી જે સિસ્ટમ છે જેની અંદરમાં એક પર્ટિક્યુલર સિટીઝન છે એનું એક્સપ્લોઇટેશન થાય છે. ઓકે, સો અલ્ટિમેટલી આની ઉપર જો કોઈ માણસને એવી રીતના થાય છે તો એ એક પનિશેબલ એક્ટ છે એ ગણાય છે. Any children under the age of 14 cannot be made to work in a factory, mine or any dangerous profession, garage, hotel or cannot be employed as a household servant. કોઈ પણ ચિલ્ડ્રન જે અંડર ધી એજ ઓફ 14 years ઓફ એજ છે એને તમે કોઈ પણ હઝાર્ડસ વર્ક છે એ કરાવી શકતા નથી, જેમાં એની જાનહાનિનો રિસ્ક છે એ હોય છે. એને તમે સર્વન્ટ પણ રાખી શકતા નથી. Under the prohibition of the Child Labour Act, all these are the punishable offense. So above are the different factors which are considered to be the punishable offenses according to our constitution. Mandatory services can be sought from any person for the purpose of public welfare of the state military services in any field, irrespective of religion, gender, caste or class, with or without remuneration. ઓકે, મેન્ડેટરી એટલે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ સર્વિસીસ છે એ તમે શોર્ટ કરી શકો છો અલગ અલગ પર્સનને એના પર્પસ ઓફ પબ્લિક વેલફેરથી. જેવી રીતના આપણે વાત કરી છે સ્ટેટ મિલિટરી સર્વિસીસ છે તો એની અંદરમાં કોઈ પણ પ્રકારનું બાયસ નથી હોતું, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ અવર રિલિજન, જેન્ડર, કાસ્ટ ઓર ક્લાસ, વિથ ઓર વિધાઉટ રેમ્યુનરેશન. તો આ એક એક્સેપ્શન હતું. Okay, so now we will discuss our fourth right, that is right to freedom of religion. Any citizen of India can follow any religion of choice, can promote and propagate the same, is mentioned in the provision of the Constitution of India. Okay, કોઈ પણ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા છે એની પાસે અધિકાર છે કે એ કોઈ પણ રિલિજનને અકોર્ડિંગ ટુ હિઝ ઓર હર ચોઇસ એ ચૂઝ કરી શકે છે, એને પ્રમોટ કરી શકે છે અને પ્રપોગેટ પણ છે એ કરી શકે છે. But
This right is to be enjoyed within the permissible limits so it does not affect the freedom of public administration, morality and health of the society. The religious gatherings, offerings or prayers are not included in this. ઓકે, તો આ જે રાઇટ મળેલી છે ફ્રીડમ ઓફ રિલિજનની, એ એક પર્ટિક્યુલર પરમિસેબલ જે ગવર્મેન્ટની લિમિટ છે એની અંદરમાં જ તમે એનો ઉપયોગ છે એ કરી શકો છો. જ્યાં તમારી પબ્લિક એડમિનિસ્ટ્રેશન, તમારી મોરલ વેલ્યુઝ અને સોસાયટીમાં જે હાર્મની મેન્ટેન છે, જ્યારે આ વસ્તુ છે એ એને પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ છે એ કરશે તો આ એક પ્રકારથી પનિશેબલ ઓફેન્સ છે એ થઈ જશે. ઓકે, અને ફ્રીડમ ટુ રિલિજનની અંદરમાં રિલિજિયસ ગેધરિંગ્સ, પ્રેયર્સ એ બધી વસ્તુ છે આવતી નથી. The state of India does not have any religion of its own, or the Indian state is not run as per the principle of any religion or sect. The state cannot interfere in the religious matters or religious beliefs of any group. Okay, તો જે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા છે એ કોઈ પણ રિલિજન બેઝડ નથી કે એક રિલિજનના કારણે છે એ ગવર્મેન્ટ છે એ રિલિજનની પદ્ધતિ ઉપરથી કામ કરે અથવા તો એ રિલિજનને ફેવર કરીને કામ છે એ કરે. ઇન્ડિયા એઝ અ સેક્યુલર કન્ટ્રી. ઓકે, તો આ વસ્તુ અહીંયા આવશે નહીં. The religious group have been given the freedom to establish any religious organization and can manage and administrate them for the religious and the philanthropic aims. ઓકે, તો અલગ અલગ જે રિલિજિયસ એક્ટિવિટીઝ છે એ કરવા માટે ગવર્મેન્ટ છે એ પરમિશન આપે છે કે તમે લોકોને છૂટ છે કે તમે લોકો રિલિજિયસ ઓર્ગેનાઇઝેશન ક્રિએટ છે એ કરો ને એની અંદરમાં ફિલેન્થ્રોપિક એટલે કે દયાપૂર્વક છે એ બીજાના સારા માટે તમે કામ છે એ કરી શકો છો. The state cannot use the funds collected through the public tax or public fund for the benefit of the development of any specific religion and sect. તો ગવર્મેન્ટ છે એ ટેક્સ કે એવી કંઈ વસ્તુનો ઉપયોગ છે એ કરી શકતી નથી એ પર્ટિક્યુલર રિલિજનની વસ્તુ બનાવવા માટે. The educational institution running or government grant cannot impart religious education or compel the students to participate in any religious education or attend any religious meet. ઓકે, તો કોઈ પણ એવી સ્કૂલ છે, એજ્યુકેશનલ યુનિટ છે જે ગવર્મેન્ટની ગ્રાન્ટ ઉપરથી રન છે એ થાય છે. ઓકે, એ પર્ટિક્યુલર રિલિજિયસને પ્રમોટ કરી શકતું નથી. ઓકે, એના સ્ટુડન્ટને જે રિલિજિયસ એજ્યુકેશન છે જે ઇમ્પાર્ટ એ લોકો કરાવતા હોય તો એમાં એ વસ્તુ કરાવી શકતા નથી. ઓર એલ્સ ગમે તે રિલિજિયસ મીટ અટેન્ડ કરાવતા હોય તો એ પણ છે અટેન્ડ કરાવવાની એ લોકોને છૂટ છે નહીં. ધીસ ઇઝ એ ટોટલી પનિશેબલ ઓફેન્સ ઇન અંડર કોન્સ્ટિટ્યુશન. ઓકે, નેક્સ્ટ. So we will discuss last second means of fifth right, that is cultural and educational right. People of various religions, various languages and cultures live in India. The people of India have right to preserve their language, script, cultural identity and ethnicity. Any educational institution which rely on the government grant cannot deny admission on the grounds of religion, caste, creed, language or any other reason. Okay, તો ઇન્ડિયા છે એની અંદરમાં અમાલ્ગમેશન ઓફ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ કલ્ચર તમને જોવા છે એ મળશે. મોહનજદારો કલ્ચર, XYZ ઘણા બધા કલ્ચર્સ તમને જોવા છે એ મળે છે ઇન્ડિયાની હિસ્ટ્રીની અંદરમાં. ઓકે, તો ડિફરન્ટ જે અલગ અલગ પીપલ છે એની પાસે અલગ અલગ લેંગ્વેજીસ છે, પોતાની સ્ક્રિપ્ટ છે, પોતાની કલ્ચરલ આઇડેન્ટિટી છે. ઓકે, જે એ લોકોને પ્રિઝર્વ કરીને રાખવાની છે. ઓકે, કોઈ પણ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે જેની પાસે ગવર્મેન્ટ ગ્રાન્ટ છે ટુ રન એ પર્ટિક્યુલર ઇન્સ્ટિટ્યુશન, એ કોઈ પણ સ્ટુડન્ટને, કોઈ પણ ચિલ્ડ્રનને એડમિશન નથી આપી શકતી ઓન ધી ગ્રાઉન્ડ્સ ઓફ રિલિજન, કાસ્ટ, ક્રીડ, લેંગ્વેજ ઓર એની અધર રીઝન. ઇફ કોઈ ગવર્મેન્ટ છે એવી રીતના કરે છે તો એની ઉપર એક પનિશેબલ ઓફેન્સ છે એ થઈ શકે છે. If any individual appeals to vote on the ground of religion, caste or language, then it is considered as a malpractice as per Act 123 Section 3. Any of the state can frame a law and provide the right to its citizen to form and manage any of the educational institution based on cultural or linguistic minority. Okay, તો કોઈ પણ માણસ છે ઓકે એ એના પર્ટિક્યુલર રિલિજન, કાસ્ટ ઓર લેંગ્વેજ ઉપરથી માણસને ફોર્સ નથી કરી શકતું કે તમે અમને વોટ છે એ કરો. જો એવી રીતના કોઈ માણસ છે એ કરે છે તો એને એક
એક્ટ 123 સબસેક્શન 3 ની અંદરમાં એક ઓફેન્સ છે એ ગણાય છે. ઓકે, તો બધા જ જે માઇનોરિટીમાં આવે છે લોકો, જે લોકો એક માઇનર ગ્રુપ ફોર્મ કરે છે, ઓકે, તો એ લોકો પોતાની એક લિંગ્વિસ્ટિક પોતાની જે બેઝ ઉપર છે પોતાનું જે પ્રીચિંગ્સ છે એ લોકો કરાવી શકે છે ઇન અંડર એન એજ્યુકેશનલ યુનિટ. The state shall not discriminate in giving education grants or educational scholarship from the state fund to any of the linguistic or the religious minority institution. તો ગવર્મેન્ટ પાસે જે અલગ અલગ ફંડ્સ છે જનરેટ છે એ થાય છે, જે પર્ટિક્યુલરલી જે માઇનોરિટીઝ છે, જે ડિપ્રાઇવ્ડ સેક્શન ઓફ સોસાયટી છે, એને જે સુવિધા મળવી જોઈએ, ઓકે, તો એ વસ્તુ છે એ પર્ટિક્યુલરલી જે ગવર્મેન્ટ પાસે ફંડ છે તો એ ફંડનો ઉપયોગ છે પર્ટિક્યુલરલી આ બધે માણસો માટે પણ થવો જોઈએ. If the state desire to take over or confiscate the property of minority institution, then it can do so only after giving the proper returns. તો સ્ટેટને છે એ માઇનોરિટીની કંઈક ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કન્ફિસ્કેટ કરવી છે, તો XYZ ગમે એ વસ્તુ કરવી છે તો એની સામે સ્ટેટને છે પ્રોપર રિટર્ન્સ છે એના આપવા પડશે. In this way, important provision in context of education institution have been made in the constitution. તો આવી રીતના અલગ અલગ જે વસ્તુ છે એ આપેલી છે ઇન પ્રોવિઝન ઓફ ધી કન્ટેક્સ્ટ ઓફ એજ્યુકેશન. સો લાસ્ટ એન્ડ ધી મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ રાઇટ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમેડીઝ. તો આ એક રાઇટ એવી છે જે તમારી પહેલાંની જે 5 રાઇટ છે, ઓકે, એને કંટ્રોલ કરીને રાખે છે. મીન્સ કે એ જો કાંઈ 5 રાઇટ તમને સરખી રીતના એક્સરસાઇઝ કરી શકતા નથી તો તમને એના માટે 6ઠ્ઠી રાઇટ આપી છે કે જેના કારણે તમને બીજી બધી રાઇટ છે ઇઝીલી અવેલેબલ થઈ શકે, અને જો ન મળે તો એની સામે તમે તમારી સામે લો કેસ છે એ ફાઇલ કરી શકો છો. No matter how many laws are framed or how many provisions are made for the fundamental rights, if these are not implemented well, there remains no meaning of such freedom or rights. Therefore, a provision has been made in the Constitution for the implementation of these rights, and under it, a writ in the Constitution Supreme Court can be made for the violation of the fundamental right. This right has been accepted as the right to constitutional remedies. તો જો કોઈ માણસ છે એ કોઈ પણ રીઝનથી એની જે પ્રિવિયસલી 5 રાઇટ છે એને સરખી રીતના એક્સરસાઇઝ કરી શકતું નથી, ઓકે, તો ડાયરેક્ટલી છે અંડર કોન્સ્ટિટ્યુશન છે એની સામે રીટ છે એ કરી શકે છે, કોન્સ્ટિટ્યુશન અપીલ છે એ કરી શકે છે અંડર રાઇટ ટુ કોન્સ્ટિટ્યુશનલ રેમેડીઝ. This right has been accepted as the right to constitutional remedies. The Supreme Court plays an important role in protecting the fundamental rights, and for this, if the court finds it necessary, then it can give orders, instruction or decree. ઓકે, તો જે કમ્પ્લેન થઈ હોય એ બરાબર હશે અને એક પર્ટિક્યુલર માણસ છે એની સાથે ડિસ્ક્રિમિનેશન કરવામાં આવેલું છે તો સુપ્રીમ કોર્ટ છે એને પોતાનું જે પરફેક્ટ જજમેન્ટ આપીને છે એને હેલ્પ છે એ કરશે. The apex court is vested with the powers given by the Constitution. Nobody can oppose it. If any person puts a complaint against any state for the violation of any fundamental rights, then the Supreme Court can exercise its right. તો જે અપેક્સ કોર્ટ મીન્સ કે સુપ્રીમ કોર્ટ છે એની પાસે પૂરેપૂરો અધિકાર છે જે કોન્સ્ટિટ્યુશનમાંથી એને મળેલો છે, જેને કોઈ પણ ઓપોઝ કરી શકતું નથી. તો કોઈ પણ કમ્પ્લેનની સામે એને કોઈ પણ કંઈક ઓર્ડર ઇસ્યુ કરવું હોય વિથ રેસ્પેક્ટ ટુ ધી ફંડામેન્ટલ રાઇટ ઓફ સિટીઝન તો એ પર્ટિક્યુલર પોતાની રાઇટ છે એક્સરસાઇઝ કરી શકે છે. Dr. Baba Saheb Ambedkar has considered this right as the soul of the Constitution. The Parliament can hand over the powers of giving such an order to any of the court. If the state legislative assembly frames any law which violates the fundamental rights or not in the congruence of it, then the Supreme Court can stop the state. Thus, this right provides an opportunity to any of the citizens to approach court for the violation of the fundamental right. Okay, તો આ લો છે એ ગમે ત્યાં અપ્લાય છે થાય છે, પાર્લામેન્ટ હોય અથવા તો લેજિસ્લેટિવ એસેમ્બલી હોય, ગમે ત્યાં કોઈ પણ લો બને છે એ એવી પ્રકારની લો છે કે જે માણસની રાઇટ છે સરખી રીતના ઉપયોગ ન કરી શકે, ઓકે, એવી રીતના એક પર્ટિક્યુલર લો છે એ બનાવવામાં આવેલી હોય છે. ઓકે, તો એ પર્ટિક્યુલર લો જે બનાવવામાં આવેલું હોય છે એને સુપ્રીમ કોર્ટ છે બરાબર છે ને ડિસ્ગાઇઝડ કહીને એ વસ્તુને છે એ ફેલ છે એ કરી શકે છે. The Constitution provides the fundamental rights to the Indian citizen. These rights are given against the government
means કે center and state. The fundamental rights are applicable to all the citizens at all the times but can be suspended during the time of emergency. તો રાઇટ છે એ બધાય માણસ પાસે ટિલ ધી એન્ડ હોય છે કોઈ પણ કન્ડિશનમાં, સિવાય ઇમરજન્સી. ઇફ દેર ઇઝ એની કાઇન્ડ ઓફ ઇમરજન્સી તો એવા સ્ટેટની અંદરમાં તમારી જે રાઇટ્સ છે એ સેન્ટ્રલ એન્ડ સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ છે એ પાછી લઈ લેશે. Any state cannot form any laws which take away the fundamental rights of the citizen. કોઈ પણ સ્ટેટ ઓર ગવર્મેન્ટ છે એ એવા પ્રકારનો લો છે એ બનાવી શકતું નથી કે જે ફંડામેન્ટલ રાઇટ્સ ઓફ સિટીઝન છે એને ખેંચી લે છે. ઓકે, so here we complete our detailed explanation of rights of the citizen of India. Okay, so in next part we will discuss about fundamental duties and directive principles of state policies, okay, which will complete our chapter. Okay, so till now the work we have completed, please write points of it. ઓકે, ફરી પાછા આપણે મળીશું, લેક્ચરને કમ્પ્લીટ કરશું. ત્યાર સુધી બધાને ગુડ બાય, ટેક કેર.